Hi all, welcome to once. So, we have KTU question paper and solution program. We have first 3 modules completed. We deal with the subject linear integrated circuits. That is S5 electronics paper. And the subject code is ECT 301. Okay, we have the question paper December 2022 2019 scheme question paper. And again, duration of exam is 3 hours and total marks 100 marks. Okay, we will module the 4th module. We first 3 modules complete. We will the 4th module. And 4th module syllabus cover the topics timer and VCO phase lock loop. Okay, so timer and VCO we will timer 555 timer. So 555 timer connect the topics and the functional diagram, how it works as a stable multivibrator, monostable multivibrator. That's how work in the module. Then voltage controlled oscillator. Voltage controlled oscillator IC is LM566. So, that related to basic functionalities and applications. Then phase lock loop. Phase lock loop again, operation what is capture range, lock range, and applications related to PLL. PLL IC is 565 IC. This is syllabus module 4 topics. So let's start. First question is part A question. First question is design a free running multivibrator using 555 for a frequency of 1 kHz and duty cycle of 60. Okay, so we have 555 timer IC use or mono multivibrator design. This multivibrator is free running. So free running is continuously generate a signal multivibrator. That is a stable multivibrator. Free running multivibrator it is a stable multivibrator. Where multivibrator options are monostable multivibrator. Monostable multivibrator is trigger work. In this case, free running trigger apply a stable multivibrator design design frequency frequency 1 kHz. Duty cycle is 60% duty cycle design off time on time equal equal 50%. But 60% duty cycle design okay. Capacitor assume choose a value of capacitor as 0.1 microfarad. That's the first question of part A. 3 mark in question okay. Part A is 3 mark question. So that's 3 mark in mention 3 applications of PLL. PLL is phase lock loop. A phase lock loop in the applications. Any 3 applications just mention 3 applications. 3 applications mention. Okay. So we first question design capacitor value duty cycle 60 frequency 1 kHz design so 555 timer use a stable multivibrator vibrator designing part 555 timer ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വഴിയായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഡിസ്ചാർജിംഗ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജിംഗ് പാത്ത് അതേപോലെ ചാർജിംഗ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് RA RB C വഴിയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് 555 ടൈമറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അസ്റ്റേബിളിൻ്റെയും കൂടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ് പാർട്ടാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഫോർ 555 ടൈമർ ആസ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1 kHz ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഇസ് 60%. So 60% നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 0.6 എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് T
ടി ഓൺ ബൈ ടി ഓൺ പ്ലസ് ടി ഓഫ് അല്ലേ? അതായത് ടി ഓൺ ബൈ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടൈം ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ടി ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്. സോ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ചാർജിങ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് RA/RB/C ആണ്. സോ ഈ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ടി ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 RA പ്ലസ് RB ഇൻറ്റു സി. ഓക്കെ, അതേപോലെ ടി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതായത് ഡിസ്ചാർജിങ് പാത്ത്, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഡിസ്ചാർജിങ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ RB മാത്രമാണ്. RA അല്ല. നമുക്ക് 7th പിൻ അറിയാലോ, 555 ടൈമറിന്റെ 7th പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് പിന്നാണ്. സോ ഡിസ്ചാർജിങ് പാത്ത് ഓഫ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ RB ആണ്. സോ അതെന്തോരും? ടി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.693 RB/C. ഓക്കെ, സോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഓൺ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അപ്പം എന്ത് വരിക? ടി ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് 0.693 RA പ്ലസ് RB ഇൻറ്റു സി ബൈ ടോട്ടൽ അല്ലേ? സോ 0.693 RA പ്ലസ് RB ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഏതാണ്? ഓഫിൻ്റെയും കൂടി ഉണ്ട്. ഓഫ് എത്രയാണ്? 0.693 RB ഇൻറ്റു സി. സോ നമുക്ക് ഈ 0.693 കോമൺ എടുത്താൽ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോവില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണ്? RA പ്ലസ് RB ഇൻറ്റു സി ബൈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? സി അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കോമൺ ഉണ്ട് അല്ലേ? സിയും പോകും, ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പിന്നെന്താ? നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടേംസിൽ മാത്രമായി കിട്ടുന്നത് മുകളിൽ വരുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് RA പ്ലസ് RB ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി RA പ്ലസ് 2RB. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. എന്താ പറയുന്നത്? ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് RA പ്ലസ് RB ബൈ RA പ്ലസ് 2RB ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഇസ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഇക്വേഷൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് 0.6 ഈക്വൽ ടു RA പ്ലസ് RB ബൈ RA പ്ലസ് 2RB ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. അങ്ങനെയല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? 1 kHz. അപ്പൊ ടൈം അഗെയിൻ ടൈം പീരീഡ്, ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാ? ഇതിന്റെ ടി ഓൺ പ്ലസ് ടി ഓഫ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അഗെയിൻ അത് എത്രയാ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് 0.693 RA പ്ലസ് 2RB ഇൻറ്റു സി. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ ഈ ടേം കപ്പാസിറ്ററും ഈ വാല്യൂയും കോമൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 0.693 RA പ്ലസ് 2RB ഇൻറ്റു സി. അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ഇൻറ്റു സി ആയിരിക്കും ഈ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ആയത് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് 0.693 ഇൻറ്റു RA പ്ലസ് 2RB ഇൻറ്റു സി. ഇനി നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് RA പ്ലസ് 2RB ഇസ് ഈക്വൽ ടു RA പ്ലസ് RB ബൈ 0.6. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ RA പ്ലസ് 2RB
is equal to 1/1k into C നമുക്കറിയാം അല്ലേ, C നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 0.1 മൈക്രോഫാരഡ്. ഓക്കെ, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0.1 മൈക്രോഫാരഡ്. സോ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എന്ത് വരും? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വിൽ ബി 14.43 കിലോ. ഓക്കെ, കിലോ ഓംസിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫോർ ഏതാണ് വാല്യൂ? ഈ RA plus 2RB is equal to 14.43 kilohertz. So ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ? You will get RA plus 2RB is equal to RA plus RB by 0.6 എന്നല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ നമുക്ക് ഈ 14.43 കിലോ ഹെർട്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിലോ ഓംസ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് RA പ്ലസ് RB യുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക? 14.43 കിലോ ഹെർട്സ് കിലോ ഓംസ് ഇൻറ്റു 0.6 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് you will get RA plus RB equal to 8.65 kilo ohms. Okay, so RA plus RB യുടെ വാല്യൂ ഇതാണ്. അതേപോലെ RA plus 2RB യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 14.43 കിലോ ഓംസ്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കിത് തേർഡ് ഇക്വേഷനും ഇത് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ടിങ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ്, അതായത് 2 - 3 ചെയ്യുമ്പോൾ RA plus 2RB equal to 14.43 കിലോ ഹെർട്സ് കിലോ ഓം and RA plus RB equal to 8.65 കിലോ ഓം ആണ്. ഇത് നമ്മളോട് സബ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പം എന്ത് വരും? ഇത് പോകും ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി RB equal to 5.73 കിലോ ഓം. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ RBയുടെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ RA അല്ലേ? സോ RA എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി നൗ 8.65 കിലോ ഹെർട്സ് കിലോ ഓം മൈനസ് RBയുടെ വാല്യൂ ഇസ് 5.73 കിലോ ഓം. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് 5.78 കിലോ ഓം ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 2.87 കിലോ ഓം. ഓക്കെ, 2.87 കിലോ ഓം ആണ് RAയുടെ വാല്യൂ. അതേപോലെ RB നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ദാറ്റ് ഇസ് 5.78 കിലോ ഓം. യു ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 2.9K and this one as 5.8K. Okay, സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? RAയുടെ വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് RAയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു, RBയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേപോലെ C എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡിസൈൻ എ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ യൂസിങ് 555 ടൈമർ. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഏതാണ്? നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് ടൈമും ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർ എ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. അപ്പോൾ സിമിലർലി നമുക്ക് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? PLLൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, മെൻഷൻ 3 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ PLL, അതായത് ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ 3 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 മാർക്സിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ്. ദ അതർ വൺ ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് FM ഡിറ്റക്ഷൻ. ഓക്കെ, വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം FM സിന്തസൈസർ, അതേപോലെ AM detector. Okay, these are some other applications of PLL. നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, മെൻഷൻ എനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൗ എ PLL വർക്ക്സ് ആസ് എ FM സിന്തസൈസർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എ PLL വർക്ക് ആസ് എൻ AM ഡിറ്റക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർ 3 മാർക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? PLL എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ PLLൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് how it works as an FM synthesizer അല്ലെങ്കിൽ how it works an FM frequency translator നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ PLLൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ how it can be used as an FM synthesizer. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വി വിൽ മൂവ്. സോ പാർട്ട് ബിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 17th ക്വസ്റ്റ്യനും 18th ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട്. രണ്ടിനും സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതായത് 17th ക്വസ്റ്റ്യന് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 മാർക്ക് ആണ്. അതേപോലെ 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മാർക്കും 10 മാർക്കും. സോ 14 മാർക്സിനാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ബിയിലെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും. സോ പാർട്ട് ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഡ്രോ ദ ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് 566 VCO and explain its operation. So VCO എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is voltage control oscillator. Okay, so voltage controlled oscillator ന്റെ IC ആയ 566 എന്ന് പറയുന്ന ICയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ 7 മാർക്സ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ബി 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബി സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് PLL ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലോക്ക് റേഞ്ച് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്. അപ്പോൾ PLLൻ്റെ ലോക്ക് റേഞ്ചും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുക. അതേപോലെ PLLൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് 18th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ A സബ് ഡിവിഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ടൈമർ 555 ടൈമർ ICയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ 4 മാർക്സ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡ്രോ ദ ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ 555 ടൈമർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് പൾസ് വിത്ത്. ഇപ്പം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 555 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 18th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടും. അതേപോലെ 17th ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് VCOയും PLL റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ 555 ടൈമറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് എ മോണോസ്റ്റേബിൾ. 555 ടൈമർ 2 രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, മോണോസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടും അസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടും. അതിൽ മോണോസ്റ്റേബിളിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ അവർ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചത്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 555 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് എയിൽ മോണോസ്റ്റേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു, പാർട്ട് ബിയിൽ പാർട്ട് എയിൽ അസ്റ്റേബിളിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ചോദിച്ചു. അതേപോലെ പാർട്ട് ബിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മോണോസ്റ്റേബിളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതേപോലെ PLLൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ചോദിച്ചു. അതിലിവിടെ നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഡ്രോ ദ ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് 566 VCO ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ VCO 566 VCO. സോ VCO ഞാൻ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. അപ്പം അത് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്
ഒരു കൺട്രോൾ, ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് എ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് VC. ആ VC വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഓസിലേറ്റർ പാർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി, ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വോൾട്ടേജ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ടു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ടു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് VCO ആണ്. അതായത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു വോൾട്ടേജും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് എ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ്. ആ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ VCO പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയത്? ഓസിലേറ്റർ അല്ലെ, VCO എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഓസിലേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് RC, LC അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പൊ RC ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? F is equal to 1/2 RC. അതേപോലെ LC ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? 2π√LC. സോ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഫ്രീക്വൻസി കപ്പാസിറ്ററും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ കപ്പാസിറ്ററും വോൾട്ടേജിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? C is equal to Q/V. സോ കപ്പാസിറ്റർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സോ യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ആസ് വിയും എഫും എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് VC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി F ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും കുറയും. അതേപോലെ കൺട്രോളിങ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടും, അതുകൊണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? So suppose this is your frequency and this is your control voltage ആണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ this is your nominal frequency F0 and the nominal voltage VC norm ആണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് this will be your maximum and this will be your minimum. Max. So ഇതായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസിയും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളോട് ഇവരുടെ വർക്കിംഗ്, അതായത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. ഇനി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ VCO. You have a current source, ഒരു സ്മിത്ത് ട്രിഗർ ഉണ്ട്. സ്മിത്ത് ട്രിഗർ വഴി ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും. അതേപോലെ കറണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്മിത്ത് ട്രിഗറിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ജസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഈ R1ഉം C1ഉം ഇസ് ദ ടൈമിംഗ് കോൺസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ടൈമിംഗ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് this R1 and C1 is your timing constants. അതേപോലെ ഈ current source is responsible for charging this capacitor. ഈ capacitor ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ current sourceനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് ഈ current sourceനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2/R1C1 into VCC minus VC/VCC. അതിൽ ഈ VCC എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്
വോൾട്ടേജ്. അതേപോലെ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ചാർജിങ് കറണ്ട്, ഓക്കെ ബാക്ക് ടു ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ചാർജിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ we are able to tune the output frequency. ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് വരുന്ന കറണ്ട്, അതായത് ചാർജിങ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഈ കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പോകുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന, അതായത് കറണ്ട് സോഴ്സ് വഴി ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂൺ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലേ. വി സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വോൾട്ടേജ് ടു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ ആണ്. സോ യു ആർ ഏബിൾ ടു ട്യൂൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി, ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദിസ് ചാർജിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയും, ഈ ചാർജിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് capacitor is actually proportional to the control voltage VC. ഈ ചാർജിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദിസ് വി സി വാല്യൂ. അത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what we can say is, by controlling the tuning voltage we can change the rate at which capacitor charges. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോളിങ് വോൾട്ടേജ്, അതായത് നമ്മുടെ വി സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിനെയാണ്. ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് വി സിനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ട്യൂണിങ് വോൾട്ടേജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് ഈ സ്മിത്ത് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്മിത്ത് ട്രിഗർ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, it compares the voltage across this capacitor, ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വിത്ത് സം റെഫറൻസ് വാല്യൂ. സോ ആ റെഫറൻസ് വാല്യൂ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സ്ക്വയർ വേവ് സ്മിത്ത് ട്രിഗർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So Smith trigger actually, it compares the voltage across the capacitor with some reference voltage. When the voltage at capacitor reaches the reference voltage, the output of Smith trigger changes. Okay, so ഒരു particular ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് ഫോർ എ VCO, വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു, ദെൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. സോ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഡ്രോ ദ ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് VCO ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് എന്തായിരുന്നു? ബി പാർട്ട് ഐ തിങ്ക് PLL എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു അല്ലേ. ബി പാർട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് PLL, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലോക്ക് റേഞ്ച് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്. PLL എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്, ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻ പാർട്ടിൽ വെക്കുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. ഇനിഷ്യലി ഉള്ളത് എന്താണ്? ഒരു ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ. അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക്കലി ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി കമ്പറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടിന്യൂസ്ലി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു DC വോൾട്ടേജ് VE ആണ്. അതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് F0 പ്ലസ് Fin, അതേപോലെ F0 മൈനസ് Fin. ഓക്കെ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ്. സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് അഗെയിൻ പാസ് ടു ദ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. സോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ലോ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെയും ഒരു വോൾട്ടേജ് DC വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ആ വോൾട്ടേജ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിത്ത് VF.
ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് F0 മൈനസ് Fin. ഓക്കെ, സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ VCO വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് F0 മൈനസ് Fin ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഈ VCO എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. അത് വോൾട്ടേജ് ടു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് F ഔട്ട്. സോ ഈ വരുന്ന F ഔട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ അഗെയിൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ Fn is equal to F0 ആകുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the input signal Vi with an input frequency Fi is connected by a phase detector. Okay, basically the phase detector എന്ന് പറയുന്നത് it is a comparator that compares the input frequency Fi through the feedback frequency F0. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ Fi യും F0 ആണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The output of the phase detector is Fi plus F0 as well as Fi minus F0 യും കൂടിയുണ്ട്, which is a DC voltage. The output of the phase detector, the DC voltage, is the input to the low pass filter, which removes the high frequency noise and produces a steady DC value. A DC value ആണ് again നമ്മൾ VF വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് Fi minus F0. And the VF is also a dynamic characteristics of the PLL. അതായത് ഈ VF എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഈ VF ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഏതിന്റെ? PLLന്റെ ഡൈനാമിക് ക്യാരസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് DC വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് PLL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ വരിക? അതിന്റെ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്, then bandwidth, then lock-in range. സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ VF ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, then the output of the low pass filter, that is a DC level, is passed on to the VCO യിലേക്ക് അതായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. The input signal is directly proportional to the output frequency of the VCO. VCOന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് it's directly proportional to the frequency. The input and output frequencies are again compared and adjusted through the feedback loop until the output frequency is equal to the output frequency input frequency equal ആവുന്നത് വരെ continuously അത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hence we can say the PLL will work in 3 modes. PLLന് 3 മോഡ്സിൽ ഈക്വൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ 3 മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതിനുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? വൺ ഇസ് free running, second is capture range, and the third is phase lock mode. So free running എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ഫ്രീ റണ്ണിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ട്രാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഫേസ് ലോക്ക് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ Fn ഈക്വൽ ടു F ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു F ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫേസിൽ അത് ലോക്ക് ആവുന്ന ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ലോക്ക് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് when there is no input voltage applied, then it is said to be in free running state. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി 2 മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെൽ മുതൽ അത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ട്രാക്ക് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാപ്ചർ. അതേപോലെ ഫേസ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും F ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് F ഔട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന ആ മോഡിലാണ് ഫേസ് ലോക്ക് മോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? സോ ദിസ് ഇസ് എ വർക്കിംഗ് അല്ലേ, നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് PLL ആണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ലോക്ക് റേഞ്ച് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്. ലോക്ക് റേഞ്ചും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലോക്ക് റേഞ്ച്
ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് when PLL is in lock, it can track the frequency changes in the incoming signal. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചസ് അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു the PLL can maintain the lock within the input signal is called the lock range അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കിംഗ് റേഞ്ച്. അത് എപ്പോഴാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻകമിങ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ടു ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ലോക്ക് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എങ്കിൽ ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ലോക്ക് റേഞ്ച്. നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചാണ് ഈ ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും. അതേപോലെ ദെൻ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്. ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് the range of frequencies over which the PLL can acquire lock with the input signal. നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ലോക്ക് ആകുന്ന ആ റേഞ്ചിനെ ആയിരിക്കും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി നിയർ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ്റെ ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, the frequency of the lock-in range is always greater than capture range. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിനേക്കാളും വലിയതാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ്. വേറെസ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് അവർ ലോക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ച രണ്ട് പാർട്ടും അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു. ഏത് 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ട് എയിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ്, PLLൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനി ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ PLL, ഹൗ എ PLL ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജനറേറ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ സിംഗിൾ റെഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ PLLനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ ആക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. സോ ഇത്രയും പാർട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ PLLൻ്റെ പാർട്ടാണ് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് അവർ PLL ആൻഡ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പറഞ്ഞു, സിന്തസൈസർ ആണ്, ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ. അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ട ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റേബിൾ ആകണം എന്ന് in order to ensure that the output frequency is stable എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനാണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ പ്ലേസിംഗ് either a digital divider of mixer into the phase lock loop, it is possible to synthesize signals of new frequencies. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലും, ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഒരു PLLൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ആഫ്റ്റർ VCO നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന്, നമുക്ക് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ കമ്പാരിസൺ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇതതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട് എയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയണം. സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസറിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അതായത് 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ
എ പാർട്ട് എ ഡിവിഷനിലുള്ളതാണ്. ലിസ്റ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടൈമർ IC 555. സോ 555 ടൈമർ ICന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത്. എത്ര മാർക്കായിരുന്നു? 4 മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 4 മാർക്സിനാകുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ പറയാം. ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് 555 ടൈമറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൻ്റെ പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും, പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ, ദെൻ ഗുഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി. 555 ടൈമർ ICക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ. നല്ലൊരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിനുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈസ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർ സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് +5 വോൾട്ട്, 10 വോൾട്ട്, 18 വോൾട്ട്. അതായത് നമുക്ക് റേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു +5 to +18 വോൾട്ട് ഒരു റേഞ്ചിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ 555 ടൈമർ ICക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാണിച്ച് നമുക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതൊരു ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിലും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ മോണോസ്റ്റേബിളിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എത്രയ്ക്കാണ്? 60% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിനാണ് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതേപോലെ ഏതൊരു ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ 555 ടൈമർ IC. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. The mark for this question is 4 marks. Okay, so part B, 18th one-ന്റെ part B ആണ്. അതിൽ എന്താണ്? Draw the internal diagram of a 555 timer and explain its working as a monostable multivibrator. മോണോസ്റ്റേബിളിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിഷ്യലി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒരു ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് 555 ടൈമർ. അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മോണോസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പൾസ് വിത്തിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പൾസ് വിത്ത് ഓഫ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ? T is equal to 1.1 RC. ഇതല്ലേ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ടൈം പീരീഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. നമ്മളോട് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 1.1 RC കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് 555 ടൈമർ. 555 ടൈമറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 555 ടൈമറിന് 555 ടൈമർ എന്ന പേര് വന്നത്? Because we are using equal resistance of 5K. 3 resistance of 5K ആണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഓഫ് എല്ലാം സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി അത് 5Ks ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് 5K റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 555 ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് VCC ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് 1/3 VCC. ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/3 VCC. ആൻഡ് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ത് വരും? ദാറ്റ് വിൽ ബി 2/3 VCC. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് 555 ടൈമർ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും 555 ടൈമറിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാമിൽ? യു വിൽ ഹാവ് 2 കമ്പാരേറ്റേഴ്സ്. 2 കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. RS ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Q ബാർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബഫർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ റീസെറ്റ്. ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് പിന്നാണത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി നമ്മളൊരു PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴിയാണ് ഈ റീസെറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ 555 ടൈമറിന്റെ പിൻ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പിന്നുള്ള IC ആണത്? 8 പിൻ IC ആണ് അല്ലേ? 1 2 3 4 5 6 7 8
8 എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ, 1 is ground, 2 is trigger, 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ദെൻ 4 ഉണ്ട്, 4 is again reset. Then 5 എന്ന് പറയുന്നത് it is the control voltage. Then 6 is threshold. And 7 എന്ന് പറയുന്നത് it is a discharge pin. Okay. ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രം ഒന്നും കൂടി മാറ്റി വരയ്ക്കാം. You have 3 resistance R which is of equal values 5K. VCC connect ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And this ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പാരേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അഗെയിൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ക്യൂ ബാറിലാണ്. നമുക്കൊരു ബഫർ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ പിൻ നമ്പർ 3. ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അക്രോസ് പിൻ നമ്പർ 3. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. സോ പിൻ നമ്പർ 1. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ത്രൂ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ റീസെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ. സോ അത് നമ്മുടെ പിൻ നമ്പർ ഏതാണ്? പിൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് പിൻസ് ഉണ്ട്? 2. പിൻ നമ്പർ 2 ഉണ്ട്. പിൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രിഗർ. സോ പ്ലസ് മൈനസ് കമ്പാരേറ്ററിന് പ്ലസ് മൈനസ് ടെർമിനൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് 1/3 VCC. And this is ഈ പോയിന്റിലുള്ളത് 2/3 VCC ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടെർമിനൽ അല്ല, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ്. ഓക്കെ, then so this is your terminal number 2. Then this is your fifth pin എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ആണ്. ആൻഡ് 2/3 VCC ഉള്ള ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിലുള്ള ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഈ പ്ലസ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ത്രെഷോൾഡ്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? പിന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് പിൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്? 1I, 2I, 3, 4, 5, 6, then 7. 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് പിൻ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ VCC എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ, അതാണ് നമ്മുടെ 8th പിൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പാത്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ്, അതായത് ക്യൂ ബാറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പാത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഹാവ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് an NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ 7th പിൻ. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ. Okay, so this is the internal diagram of a 555 timer IC. 555 ടൈമറിന്റെ ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കിയത് എല്ലാ പിൻസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ മോണോസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് ടെർമിനലാണ് 1/3 VCCയിലേക്ക് കണക്ട് ആവുന്നത്. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി യുവർ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് സെക്കൻഡ് പിൻ. ഓക്കെ, സോ നൗ ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ മോണോസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ മോണോസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
you need a RC path. അതായത് ഒരു RC നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് വേണം ഇത് മോണോസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആറും സിയും എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആറും സിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ 7th പിന്നിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ്. റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ VCCയിലേക്കാണ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് R ആൻഡ് C. ഈ റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി R ഡാഷ് ആൻഡ് ഓക്കെ, അത് R ഡാഷ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് യുവർ RC നെറ്റ്വർക്ക് പാത്ത്. അതിൽ ഇനി ഈ 6th പിന്നും 7th പിന്നും കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതേപോലെ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന 5th പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, അത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ ബി 0.01 മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ. Okay, so this is the, now this becomes a monostable multi-vibrator using 555 timer IC. Okay, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആ സെയിം ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളാണെങ്കിൽ 6th പിന്നും 7th പിന്നും ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളതൊരു കപ്പാസിറ്ററിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് 8th പിന്നിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന്, അതായത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ ദിസ് ഇസ് യുവർ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റീസെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുക? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന Q എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് Q is 0. Q 0 ആണെങ്കിൽ Q bar will be 1. നമ്മൾ Q ബാറിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ല, നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ബഫർ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് Q ബാറിൽ നിന്നാണ്. സോ Q bar 1 ആകുന്ന കേസിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ഓൺ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ discharge through this transistor. നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ RS ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് Q ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. Q ബാർ, whenever Q bar is 1, നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ will be in on state. That means it is in saturation. അത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിന് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പാത്ത് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവല്ല ചെയ്യുന്നത്, കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. എപ്പോൾ? നമ്മൾ റീസെറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ Q ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവണം. Q ബാർ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q മീൻസ് 1 ആവണം. അപ്പോൾ Q 1 ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ RS ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് S എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ആവണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് Qയിൽ 1 കിട്ടണം. സോ ഇത് സെറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് പിന്നിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്ത്, അത് ഏത് കമ്പറേറ്ററിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് കമ്പറേറ്റർ, ലോവർ കമ്പറേറ്ററിലേക്കാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലോവർ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ വോൾട്ടേജ്, ദ ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് യു അപ്ലൈ അറ്റ് ദ ടെർമിനൽ 2, അതായത് ടെർമിനൽ 2 ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദിസ് 1/3 VCC. സോ 1/3 VCCനെ കാണിച്ച് ഒരു ലോവർ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പറേറ്റർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് Q ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ആ ടൈമിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഓഫ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിന് ഒരു ഡിസ്ചാർജിങ് പാത്ത് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ചാർജിങ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഈ RC വഴിയാണ് കപ്പാസിറ്റർ, ത്രൂ R ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ
ചാർജിങ് പാത്തിലാണോ ഡിസ്ചാർജിങ് പാത്തിലാണോ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മളൊരു വേവ് ഫോം ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക? നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ, ട്രിഗർ സിഗ്നലിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1/3 VCC ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ ഗിവിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ. അപ്പൊ ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരുന്നു അല്ലെ? ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് ബിഫോർ വി ഗീവ് എ ട്രിഗർ. സോ ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് എ ട്രിഗർ, ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുക? ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. എന്താ പറയുക? അത് താഴത്തേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ആൻഡ് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ലിമിറ്റ് വരെയല്ലേ ട്രിഗർ സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ ചെറിയൊരു സ്പേസിലേക്ക് മാത്രമേ, ഷോർട്ട് ഇന്റർവെല്ലിലാണ് ട്രിഗർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പ്ലസ്, അതായത് ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 1ലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് 1ലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ? കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ചാർജ്. കപ്പാസിറ്റർ ഇനിഷ്യലി ഇപ്പോൾ 0 ആണ്, അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത്? ടിൽ VCCയിലേക്കാണ് അത് ട്രൈങ് ടു ചാർജ്. പക്ഷെ അത് മാക്സിമം VCCയിലേക്ക് എത്തുമോ? ഇല്ല, മാക്സിമം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് അത് എത്തില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ത്രെഷോൾഡ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 6th പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വെനെവർ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് റീച്ചസ് 2/3 VCC, അതായത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് മാക്സിമം VCCയിലേക്കാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വെനെവർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് 2/3 VCC, അതായത് ഈ ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് 2/3 VCCയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്പറേറ്റർ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ കമ്പറേറ്റർ, ഈ കമ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആവും. ആ കമ്പറേറ്റർ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസെറ്റ് ആണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ R പിന്നിലേക്ക് അത് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് റീസെറ്റ് ആവും. സോ യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് അഗെയിൻ വിൽ ബിക്കം, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവും, ക്യൂ ബാർ അഗെയിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ടു 1. ക്യൂ ബാർ 1 ആയാൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും, കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 1 എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല. അത് എപ്പോഴാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക? ട്രിഗർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സോ അത് ചാർജ് ചെയ്ത് 2/3 of VCC എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ചെഫ്. സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ VCC എങ്കിൽ അത് VCCയിലേക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് 2/3 VCCയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ take a discharging path. Okay, so this is a waveform for a monostable multivibrator. ഇത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി 1 സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത പാർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ, അതായത് ഈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ പൾസ് വിഡ്ത്ത് ആണ് നമ്മളോട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് 1.1 RC. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഇനി എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് VC ഓഫ് T അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് V final plus V initial minus V final into e raised to minus t by RC ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. അനാലിസിസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. സോ ഇതിൽ VC ഓഫ് T, V final ആൻഡ് V initial വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? V final എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ VCCയിലേക്കാണ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ V final will be VCC ആൻഡ് V initial എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഈ കേസ് അനുസരിച്ച് ഇനിഷ്യലി ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താ? 0. ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണത്? ദാറ്റ് ഇസ് 2/3 VCC. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം 5/555 ടൈമർ ICയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ IC വെച്ചിട്ടുള്ള സിംപ്ലിഫൈഡ് ഡയഗ്രാം അല്ലേ? നമ്മൾ 8 എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിൽ 6 കണക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മളൊരു C ഉണ്ട്, 7th പിന്നും 6th
ഷോർട്ട് ചെയ്തു. 5 എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലേക്ക് ഒരു 0.01 മൈക്രോഫാരഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഡയഗ്രാം ആണിത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മുമ്പ് നിർത്തിയ എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത്. വി ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് VCC ഇനിഷ്യലി 0, വി ഫൈനൽ അഗൈൻ VCC സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ VC of T as VCC into 1 minus e raised to minus T by RC. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പൾസ് വിഡ്ത്ത് ആണ് വേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആ ടൈം നമ്മൾ TP എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 2/3 VC of T എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈം പീരീഡിലുള്ളത് 2/3 VCC ആണ്, ഈക്വൽ ടു അഗൈൻ ആ എക്സ്പ്രഷൻ വരും. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൈനസ് ഓഫ് TP ഇസ് ഈക്വൽ ടു RC ln 1/3. ln എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ലോഗ് എടുത്തു. സോ നെഗറ്റീവ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് log നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് 3 എന്ന് എഴുതാം, ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ. അതിൽ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് 3 മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് 1.1 ആണ്. നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് 3 ഇസ് 1.1. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് TP എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ we will rewrite it as 1.1 RC. okay, so നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, 555 ടൈമറിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചു, അതെങ്ങനെ മോണോസ്റ്റേബിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കി, അതേപോലെ അതിൻ്റെ പൾസ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. സോ വിത്ത് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് അവർ 4th മൊഡ്യൂൾ. ഇനി ഒരു 5th മൊഡ്യൂളും കൂടിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.